Hello students, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about quadrilaterals. So now what is quadrilateral? A polygon with four sides. A polygon with four sides, it is said to be a quadrilateral. So you need to suppose diagram A, B, C, D. Okay now. So first side, second side, third side and fourth side. Okay. So A, B, B, C, C, D and A, D. Four sides are okay. So it's this polygon consisting of four sides and four vertices. So it is said to be a quadrilateral. Okay. So next, sum of interior angles. Sum of interior angles in a quadrilateral equal to the 360 degrees. Okay. Now, so interior angles angle A, angle B, angle C and angle D. So any angles add is 360 degrees and angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to, we have to get 360 degrees. Okay na? So polygon with four sides is said to be a quadrilateral and sum of interior angles in a quadrilateral is 360 degrees. Okay. So next, types of quadrilaterals with them. So what are the types? Okay. Types of quadrilaterals. So what are the main types? Okay, so the first end is square, next rectangle, then parallelogram. Okay, parallelogram, next rhombus and trapezium. Okay, so these are the types of quadrilaterals. The types of quadrilaterals is square, rectangle, parallelogram, rhombus and trapezium. Okay, so first is square. Okay, so first is square. So square and it is four sided. So all the sides are equal. All the sides are equal. First point. Okay, so in a square, all the four sides are equal and the same units. Suppose it 3 centimeters and 3 and all the four sides same equal. Okay. The next, corner angle, each corner angle is 90 degrees. Next. Okay now. So the angles at each corner must be equal to in the 90 degrees. Okay na? The angles at each corner is equal to 90 degrees. So must be equal to 90 degrees. Okay. Next, diagonals. Diagonals of a square. Okay. So diagonals of a square are equal and they bisect each other. Okay na? So diagonals are equal. Okay. And they bisect each other. Okay na? So diagonals of a square are equal diagonal and bisect each other and perpendicular. Perpendicular and perpendicular. Okay na? Diagonals are perpendicular. Next diagram. Perpendicular. Okay. So first point is all the sides are equal and next, angles at each corner is the 90 degrees. Okay. Next, diagonals are equal. Equal diagonals untai, rendu diagonals equal untai and they bisect each other. Bisect each other ante, so rendu equal half is ippudu ikkada ekkadaithe bisect aitayo rendu emaithe ikkada equal halves and it length untundo it same length untundi. Okay na? And diagonals are perpendicular and oka diagonal ki inko diagonal perpendicular and ikkada ఎంత ఉంటుంది 90 degrees ఉంటుంది perpendicular. Okay. So next, ఇప్పుడు దీని ఫార్ములా చూద్దాం. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్. Okay, area of square ఏంటంటే side into side, a into a అంటే ఎంత a square. Okay, a into a అంటే a square. Square units ఏంటి ఇక్కడ square units. ఓకేనా? సపోజ్ సెంటీమీటర్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ అయితే సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది, మీటర్ ఇంటూ మీటర్ అయితే మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది యూనిట్స్ అనేది. ఓకేనా? సో ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటిది a square. ఓకే. నెక్స్ట్ పెరిమీటర్. సో పెరిమీటర్ ఆఫ్ స్క్వేర్. పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి? మొత్తం టోటల్ బార్డర్ మొత్తం లెంత్ యాడ్ చేస్తా అంటే ఈ లెంత్ ప్లస్ ఈ లెంత్ ప్లస్ ఈ లెంత్ ప్లస్ ఈ లెంత్. ఓకే. లెంత్ ఆఫ్ సరౌండెడ్ టోటల్ సరౌండింగ్ సైడ్ ఎంత ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ అంటే 4a వస్తుంది. ఓకే. సమ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైడ్స్
దెన్ ఆ పెరిమీటర్ అంటే 4a. సో యూనిట్స్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఓన్లీ యూనిట్స్ ఇక స్క్వేర్ యూనిట్స్ కాదు యూనిట్స్. అంటే ఒకవేళ సెంటీమీటర్స్ అయితే ఇక సెంటీమీటర్స్, ఇవన్నీ మీటర్స్ లెక్క ఉంటే ఇక మీటర్స్ వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్. డయాగ్నల్ లెంత్ ఎంత √2a. ఓకే, డయాగ్నల్ లెంత్ ఎంత అంటే √2a ఇస్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్. సో ఈ √2a ఎట్లా వచ్చిందంటే మన పైథాగోరస్ ట్రిప్లెట్ యూజ్ చేస్తే వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒకవేళ చూడండి √2a ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్లో ఏం చెప్పినా ఈచ్ కార్నర్ 90 degrees అని చెప్పినా కదా. అంటే ఇక్కడ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది మనకి. ఓకే, సో ఇటు సైడ్ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏ, ఇటు కూడా ఏ, అంతే కదా, ఇటు ఏ ఉంది. సో ఇదేంటిది డయాగ్నల్. ఓకే, సో డయాగ్నల్ అంటే ఇక్కడ హైపాటనస్, ఈ 90 degrees ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ ఏంటి హైపాటనస్. అకార్డింగ్ టు ద పైథాగోరస్ ట్రిప్లెట్ ఏం చెప్పిన హైపాటనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ అని. అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ కావాలి కదా. అంటే హైపాటనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఎంత 2a స్క్వేర్. హైపాటనస్ ఈక్వల్ టు √2a స్క్వేర్ అంటే √2 ఇంటూ √a స్క్వేర్. అంటే √2 ఇంటూ √a స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి ఏ అంటే √2a. సరేనా. సో లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఫార్ములా ఏంటిది √2a. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రెక్టాంగిల్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ రాస్తాను పక్కన రెక్టాంగిల్. నెక్స్ట్ రెక్టాంగిల్. సో రెక్టాంగిల్కి ఏంటంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, సో రెక్టాంగిల్ ఏంటి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో స్క్వేర్లో ఏంటి ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా, ఆల్ ద 4 sides ఈక్వల్. రెక్టాంగిల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ మాత్రమే ఈక్వల్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ సైడ్ ఈక్వల్ టు ఈ సైడ్ అయితే ఈ సైడ్ ఈక్వల్ టు ఈ సైడ్. అంటే ఇది లెంత్ బ్రెత్. ఓకే, సో లాంగెస్ట్ సైడ్ ఏంటి లెంత్, ఇంకోటి బ్రెత్, లెంత్ బ్రెత్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏరియా యాంగిల్ ఎట్ ఈచ్ కార్నర్. యాంగిల్ ఎట్ ఈచ్ కార్నర్ అయితే ఇది కూడా 90 degrees. ఓకే, యాంగిల్ ఎట్ ఈచ్ కార్నర్ ఈక్వల్ టు 90 degrees ఇక్కడ కూడా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో డయాగ్నల్స్ ఏంటి డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, అండ్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, అంటే డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ అవుతాయి. ఈచ్ అంటే బైసెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ ఆఫ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎంత ఉందో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ కూడా అంతే లెంత్ ఉంటుంది సేమ్. డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ అవుతాయి అండ్ ఈక్వల్ డయాగ్నల్స్. ఈ డయాగ్నల్ లెంత్ ఎంతనో ఈ డయాగ్నల్ లెంత్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది, బట్ దే ఆర్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ స్క్వేర్లో ఏమైతే డయాగ్నల్స్ పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పినా కదా, డయాగ్నల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ అని కూడా చెప్పినాను. ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ కాదు, అంటే ఇక్కడ కాకపోతే ఈ యాంగిల్స్ మాత్రం ఏమైతే అంటే ఈక్వల్ కాంగ్రుయెంట్ యాంగిల్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్స్ ఆర్ కాంగ్రుయెంట్. అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో ఈ యాంగిల్ అంతే. సిమిలర్ ఈ యాంగిల్ ఎంతనో ఈ యాంగిల్ కూడా అంతే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఓకే ఏరియా. ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా సైడ్ ఇంటూ సైడ్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ అంటే ఎల్బి. ఓకే, ఎల్ ఇంటూ బి స్క్వేర్ యూనిట్స్. యూనిట్స్ ఏంటి ఇక్కడ స్క్వేర్ యూనిట్స్. ఓకే, సో ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఏంటి లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్. నెక్స్ట్ పెరిమీటర్. పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అంటే పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైడ్స్ అంటే ఎల్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ బి. ఓకే, ఎల్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే ఎల్ ప్లస్ ఎల్ ఎంత 2l ప్లస్ బి ప్లస్ బి ఎంత 2b. సో ఇప్పుడు 2 కామన్ తీసినాం అనుకోండి 2 ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఇది ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. ఓకే, సో పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి 2 ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి. ఓకే, సో యూనిట్స్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ యూనిట్సే, ఇలా స్క్వేర్ యూనిట్స్ కాదు, ఓన్లీ ఏరియా మాత్రమే స్క్వేర్ యూనిట్స్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో పెరిమీటర్ ఎప్పుడైనా ఓన్లీ ఇక్కడ సెంటీమీటర్ ఉంటే సెంటీమీటర్, మీటర్స్ ఉంటే మీటర్స్. అది వేరే ఏరియా అంటే సెంటీమీటర్ ఉంటే సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, మీటర్స్ లేకుంటే మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్. సో డయాగ్నల్ లెంత్ ఎంత అంటే √L² ప్లస్ b². ఓకే, సో లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఏంటి ఫార్ములా √L² ప్లస్ b². ఇది ఎట్లా వచ్చిందంటే పైథాగోరస్ ట్రిప్లెట్ యూజ్ చేసినా వచ్చింది సేమ్. చూడండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ రెక్టాంగిల్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, ఈ సైడ్ లెంత్ ఇది బ్రెత్ అంతే నా లెంత్ బ్రెత్. ఇదేంటిది హైపోటెనస్ అంటే ఇది డయాగ్నల్. ఓకేనా, ఇది డయాగ్నల్. సో అకార్డింగ్ టు ద పైథాగోరస్ థియరమ్ ఏంటిది హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు
బి స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అంటే ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే హైపోటెనస్ ఈక్వల్ టు ఏం కావాలి స్క్వేర్ రూట్ వస్తే ఏమైతే రూట్ అవుతుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే సో హైపోటెనస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డయాగ్నలే కదా. సో దీని లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఏంటి మన ఫార్ములా అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ పారలోగ్రామ్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా పారలోగ్రామ్. ఓకే సో పారలోగ్రామ్లో ఏంటంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ ఉంటాయి. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అండ్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ ఉండి అవి ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ ఇస్తాను ఇక్కడ. ఓకే ఏబిసిడి ఒక ప్యారలోగ్రామ్ తీసుకున్నాం. ఓకే సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఏంటి ప్యారలల్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. అంటే ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి అయితే ఓకే బీసీ ప్యారలల్ టు ఏడి. ఓకే ఇక్కడ ఏంటి ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి అండ్ బీసీ ప్యారలల్ టు ఏడి అండ్ ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి. ఓకే ఏబి వాల్యూ ఎంతనో సిడి వాల్యూ కూడా అంతే. 10 సెంటీమీటర్స్ ఇది కూడా 10 ఉంటుంది. ఇది 5 సెంటీమీటర్స్ ఇది కూడా 5 ఉంటుంది. అంటే బీసీ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఏడి. ఓకే సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అండ్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే నెక్స్ట్ diagonals bisect each other. Okay so diagonals bisect each other. Okay na so diagonals అనేది bisect అయితే they may be equal diagonals and unequal diagonals ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే diagonals bisect each other. నెక్స్ట్ opposite angles are equal. ఓకే సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి ఉంటుంది, యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి ఉంటుంది. ఓకేనా సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఈక్వల్ టు 180 degrees కావాలి. ఓకే సో సమ్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటే సపోజ్ ఈ యాంగిల్ ప్లస్ ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు 180 degrees కావాలి. లేకపోతే ఈ యాంగిల్ ప్లస్ ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు 180 ఆర్ ఈ యాంగిల్ ప్లస్ ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు 180. ఓకే సో యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు 180 కావచ్చు ఆర్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు 180. ఓకే సో సమ్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఎంత 180 degrees. ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ పారలోగ్రామ్. సో ఏరియా ఆఫ్ పారలోగ్రామ్ ఏంటంటే బేస్ ఇంటూ హైట్ బి ఇంటూ హెచ్. ఓకేనా సో ఏరియా ఆఫ్ పారలోగ్రామ్ ఏంటిది బేస్ ఇంటూ హైట్. సపోజ్ ఒక పారలోగ్రామ్ ఇది తీసుకుంటే ఇది బేస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే ఒక పర్పెండిక్యులర్ ఇట్లా డ్రా చేస్తే ఇది ఏమైతే హైట్ అవుతుంది. ఓకేనా సో ఇది బేస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే హైట్ ఒక పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేస్తే. ఓకే సపోజ్ ఇది బేస్ అనుకోండి. సో హైట్ ఏంటంటే ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తే ఈ బేస్కు ఇది హైట్ అవుతుంది. ఓకేనా సో బేస్ ఇంటూ హైట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ పారలోగ్రామ్ అంటే బిహెచ్. ఓకే నెక్స్ట్ పెరిమీటర్ అంటే పెరిమీటర్ ఆఫ్ పారలోగ్రామ్ అంటే we know that perimeter అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైడ్స్ అంటే ఈ సైడ్ ప్లస్ ఈ సైడ్ ప్లస్ ఈ సైడ్ ప్లస్ ఈ సైడ్ అంటే ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిడి ప్లస్ ఏడి. సపోజ్ ఏబి వాల్యూ ఏ ఉంది అనుకోండి, బీసీ వాల్యూ బి ఉంది. ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి కదా ఈ పారలోగ్రామ్ అంటే ఇది కూడా ఏమవుతుంది ఏన్ అవుతుంది. బీసీ ఈక్వల్ టు ఏడి కదా ఇది కూడా బి అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి అంటే 2a ప్లస్ 2b 2 కామన్ తీస్తే ఎంత ఏ ప్లస్ బి. ఓకే సో పెరిమీటర్ ఆఫ్ పారలోగ్రామ్ ఏంటి 2 ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. ఓకేనా సో పారలోగ్రామ్ ఏంటి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అండ్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఓకే నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఎప్పుడైనా ఈక్వల్ ఉంటుంది ఇందులో. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఎంత 180 degrees. ఓకే ఎనీ టూ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ సమ్ యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి మనకు 180 degrees రావాలి. ఓకే నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ పారలోగ్రామ్ ఏంటి బి ఇంటూ హెచ్. ఓకే బేసిక్ టు హైట్. నెక్స్ట్ పెరిమీటర్ అంటే 2 ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. Okay so where a and b are the length of the two sides. Okay next rhombus చూద్దాం. నెక్స్ట్ rhombus చూద్దామమ్మా. ఓకే సో rhombus ఏంటంటే ఆల్ ద 4 sides ఈక్వల్. ఆల్
the four sides equal. చూడండి డయాగ్రామ్ ఏబిసిడి రాంబర్ తీసుకున్నాం. సో ఆల్ ద సైడ్స్ అంటే ఏబి బీసీ సిడి ఈడి అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి సేమ్. ఓకే, సపోజ్ ఇది ఏ యూనిట్స్ ఉంటాయి, ఇది కూడా ఏ యూనిట్స్ ఏ యూనిట్స్ ఏ యూనిట్స్. ఓకే, ఆల్ ద ఫోర్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ఏ రాంబర్. నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో డయాగ్నల్స్ ఏంటి ఇక్కడ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో డయాగ్నల్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఏసీ అండ్ బీడీ ఇవి రెండు డయాగ్నల్స్. బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఇంత సపోజ్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఓ అనుకోండి, ఓడి వాల్యూ ఎంతనో ఓబీ వాల్యూ అంతే, ఓసీ వాల్యూ ఎంతనో ఓఏ వాల్యూ కూడా అంతే. డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్ ఏంటి అన్ఈక్వల్ అంటే ఇప్పుడు ఏసీ అండ్ బీడీ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, ఏసీ వాల్యూ వేరే ఉంటుంది, బీసీ వాల్యూ వేరే ఉంటుంది. అదే వేరే స్క్వేర్లో స్క్వేర్ కంపేర్ చేస్తే స్క్వేర్ కూడా సేమ్ ఆల్ ద ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్. స్క్వేర్లో ఏంటిది డయాగ్నల్స్ అనేది ఈక్వల్ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ మనకు రాంబర్స్లో మాత్రం డయాగ్నల్స్ ఆర్ అన్ఈక్వల్. ఓకే, సో డయాగ్నల్స్ ఆర్ అన్ఈక్వల్. ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ యాంగిల్ ప్లస్ ఈ యాంగిల్ ఎంత 180, లేదా ఈ యాంగిల్ ప్లస్ ఈ యాంగిల్ ఎంత 180, ఆర్ ఈ యాంగిల్ ప్లస్ ఈ యాంగిల్ 180. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఎంత 180 కావాలి. యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ 180, ఆర్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ 180. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఏంటి 180 degrees ఉంటాయి. అండ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఏంటి పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అన్నాం అండ్ ఆల్సో పర్పెండిక్యులర్. స్క్వేర్లో కూడా సేమే, స్క్వేర్లో కూడా ఏముంటుంది డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్, డయాగ్నల్స్ పర్పెండిక్యులర్ ఈచ్ అదర్. బట్ వేరే స్క్వేర్లో ఏంటి డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు రాంబర్స్లో డయాగ్నల్స్ అన్ఈక్వల్ ఉంటుంది. అంటే డయాగ్నల్ ఒక డయాగ్నల్ D1 అనుకుందాం. ఇప్పుడు సపోజ్ రాంబర్ డ్రా చేసినాం ఏబిసిడి. ఓకే, సో ఈ లెంత్ D1 అనుకుందాం, ఈ లెంత్ D2. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ రాంబర్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే half D1 D2. ఓకేనా. సో half D1 D2, D1 D2, half D1 D2 is the area of rhombus where D1 D2 are the length of diagonals. Okay, so next perimeter already we have known. ఓకేనా. సో పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ అంటే ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిడి ప్లస్ ఏడి. సో ఆల్ ద సైడ్స్ ఈక్వల్ లెంత్ కాబట్టి రాంబర్స్లో అన్ని సైడ్స్ ఏ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ఎంత 4A. ఓకే, సో పెరిమీటర్ ఆఫ్ రాంబస్ ఎంత 4A. వేరస్ ఏరియా ఆఫ్ రాంబస్ ఏంటి హాఫ్ D1 D2. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ ఇస్తాను. ఆల్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇన్ రాంబస్లో ఏమవుతుంది ఆల్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ and diagonals bisect each other and diagonals are perpendicular to each other and length of the diagonals are unequal. Okay, so unequal length ఉంటుంది రెండు diagonals కి. sum of adjacent angles ఎంత ఇక్కడ 180 degrees ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ ఏం చూద్దాం. చూడండి నెక్స్ట్ ట్రెపెజియం. సో ట్రెపెజియంలో ఏముంటాయంటే ఆపోజిట్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ప్యారలల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ట్రెపెజియంలో ఏముంటుందంటే ఎనీ టూ సైడ్స్ విల్ బి ప్యారలల్ ఆర్ టూ పేర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్. ఇప్పుడు చూడండి సపోజ్ ఇట్లా తీసుకున్నాము ఏబిసిడి. సో దీంట్లో ఐదర్ ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి, ఇవి రెండన్నా ప్యారలల్ ఉండాలి, ఇవి రెండన్నా ఎనీ టూ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్. ఓకే, టూ సైడ్స్ ఏమైతే ప్యారలల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఓకే, అండ్ ద నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్. నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ ట్రెపెజియంలో ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి. సపోజ్ ఈ ట్రెపెజియంలో ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి అనుకున్నాం అనుకోండి. సో నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఏంటి బీసీ ఏడి ఆర్ నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్. సమ్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఆన్ ద నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఏం కావాలి, ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే 180 కావాలి. ఓకే, sum of adjacent on the non-parallel side. Equal in the 180 degrees. Okay, so ఇక్కడ angle B plus angle C equal to 180 and angle A plus angle D equal to 180 degrees రావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఎనీ టూ సైడ్స్ మస్ట్ బి parallel
and sum of angles on the sum of adjacent angles on the non-parallel sides is 180 degrees. Okay, next formula to find the area. Okay, area of trapezium form. Okay, so area of trapezium ఏంటంటే half h into a plus b. ఓకేనా, సో half h into a plus b. సపోజ్ చూడండి ఇదే ట్రెపీజియం ఇట్లా డ్రా చేసినాం. సో ఏ బి సిడి, ఈ లెంత్ ఏ, ఈ లెంత్ బి. ఏబి ఏంటి ఇక్కడ ప్యారలల్ లెంత్, ప్యారలల్ సైడ్స్. ఓకేనా, ఏబి ఆర్ ద ప్యారలల్ సైడ్ అండ్ హెచ్ ఇస్ ద హైట్. ఒకవేళ హైట్ ఇట్లా పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసినాం అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద హైట్. ఓకేనా, సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం ఏంటి, హాఫ్ హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం. ఓకే, నెక్స్ట్ పెరిమీటర్. పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైడ్స్ కదా. సో సమ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైడ్స్ అంటే ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిడి ప్లస్ సిడి. ఓకే, ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిడి ప్లస్ సిడి. ఓకే, సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం ఏంటి, హాఫ్ హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి, వేర్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ద parallel sides and h is the height. Okay, next perimeter and sum of length of all the sides. Okay, so this is all about the quadrilaterals. Thank you for watching this. For more videos please subscribe our channel.